کورٹ پروسیڈنگس کے بارے میں سر جو بھی ہے اور کیس کے بارے میں بتائیں گے سر. ادھر سینٹر آ جائیں ادھر ہو جائیں سر. میں ادھر ہو جاتا آپ ادھر ہو جائیں. جی ہاں، بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کی طرف سے آج بہت ساری پٹیشنز فائل کی گئی تھی 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت کے خلاف، اور بحث کے بعد آخر اس بینچ نے ان کو ایڈمٹ کیا ہے. لیکن سب سے اہم سٹیپ جو تھا اس بارے میں وہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری پٹیشنز جو ہیں فل کورٹ کے سامنے لگیں، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی نظیر ہے ہمارا پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم تھی یا وہ 21ویں ترمیم تھی، دونوں فل کورٹ نے سن کے ڈیسائیڈ کی تھی 2010 اور 2015 میں. یہ بات ان کو ہم نے کہی ہے کہ آپ اس کو فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو بھیجیں. انہوں نے یہ ہماری اپلیکیشن فل کورٹ بنانے کے لیے ایڈمٹ کی ہے، اس پر نوٹس جاری کیا ہے. اسی طرح ہماری اپلیکیشن تھی کہ یہ کیس جو ہے لائیو اسٹریمنگ ہو، یعنی یہ اوپن ہو پبلکلی، جیسے پہلے کچھ کیسز میں جو کارروائی عدالت کی ہے وہ سارے ٹی وی نیٹ ورک پہ دکھائی جاتی تھی. ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کیس کی، کیونکہ 26ویں ترمیم ایک آئین پر بہت بڑا ڈاکہ مارا گیا ہے اور اس سے کوشش کی گئی ہے آزاد عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی. اس لیے یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس 26ویں ترمیم کو ختم کریں تاکہ ایک دفعہ پھر آئین اپنی اصلی شکل میں واپس آئے، اور اسی طرح جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہوں اور آزادی سے اپنے فیصلے کر سکیں. تو اس لیے یہ کیس میں ایڈمیشن ہو گئی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا جناب عابد زبیری صاحب سے، سابق صدر سپریم کورٹ بار جی، وہ اس بارے میں ممبر پاکستان بار، ممبر پاکستان بار کونسل جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حامد خان صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں. ہم لوگ پاکستان بار کے میں کچھ ممبران ہیں جنہوں نے بھی پٹیشن داخل کی، اور بلوچستان بار کی طرف سے شفقت چوہان صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھی. دیکھیے اس کے اندر مین مدعا جو ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس نے بالکل آئین کے اوپر ایک قدغن لگا دی ہے. آزاد عدلیہ کا مطلب ہے کہ آزاد عدلیہ ہو جس میں ججز کے اپوائنٹمنٹ بھی صحیح ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ججز، کس طرح سے جج اپوائنٹ ہو رہے ہیں کہ پارلیمان اور ایگزیکٹو کی وہاں اکثریت ہو گئی ہے، اور پاکستان بار کے بھی ممبر جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں. جو چیف جسٹس یا ججز کا نام دیتے ہیں وہ اپوائنٹ ہی نہیں ہوتے لوگ. تو یہ اس سے آپ نے اپنی اگر عدلیہ کو بھی اپنے ایک پولیٹیکلی اپنے تابع کر لیا تو کہاں انصاف ملے گا. اور وہ آپ کے جو 70 کیسز ہوتے ہیں وہ سارے حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، پٹیشنز حکومت کے اس کے ایکشنز کے خلاف. اب وہی ایک جوڈیشل کمیشن میں جن میں ان کی اکثریت ہے پارلیمان کے ممبران کی اور اس کی ایگزیکٹو کی، وہی اب بینچز بنائیں گے. اب اسی کے سامنے کیس چلے گا تو کس طرح سے یہ انصاف ہوگا. ہم سارے سپریم کورٹ کے ججز کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہمارا مدعا یہی ہے کہ اتنی بڑی آئینی ترمیم ہے جس میں پورا کورٹ سنے، جس میں بشمول یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز سنیں اس کو اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئینی ترمیم اور یہ جو جوڈیشل کمیشن 191A اور 202A ہے، اور ججوں کا ایویلویشن ہوگا ہائی کورٹ کے ججوں کا، وہ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں. اس طرح سے کیا یہ آئین کو تباہ کر دیا گیا، آزاد عدلیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. اور کیا اس ملک کے اوپر اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے ہماری یہ جد و جہد ہے، اور ہم آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں، آپ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. بہت شکریہ. ہماری آج کی اس ہیئرنگ کے دوران ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے تمام بار کونسلز کے نمائندے موجود تھے. میں اس سلسلے میں ریکویسٹ کروں گا جناب راہب بلیدی صاحب سے، بلوچستان بار کونسل وائس چیئرمین، اپنے خیالات کا اظہار. بہت شکریہ. آج یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی وکلا تنظیموں کے لیے. اس میں پاکستان بار کونسل اسپیشلی سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدور منیر ملک صاحب، حامد خان، علی احمد کورد، امان اللہ کنرانی، عابد زبیری سمیت ہمارے شہباز کھوسہ سمیت ہمارے جتنے بھی اس وقت پورے پاکستان بھر کے وکلا نمائندہ تنظیموں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے. بلوچستان بار کونسل، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین
पंजाब बार कौंसिल से हमारे मेंबरान हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, कराची बार, लाहौर बार समेत दर्जनों भर पटिशन यहाँ पे दायर हैं। यहाँ पे सिविल सोसाइटी के पटिशन हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का पटिशन है, अफरा साहब खटक का पटिशन है। इस सब का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो आइन की बालादस्ती हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया, जब अदालतें आज़ाद नहीं होगी तो उस मुल्क के अंदर ना तो जमहूरियत आएगा, ना तो सहाफ़त आज़ाद होगी, ना ये पार्लियामेंट आज़ाद होगा। इसलिए हम सब का एक ही मकसद है कि 26वीं आइनी तरमीम ये अदालत की आज़ादी के ऊपर कदगन है। हम ये मुतालबा करते हैं, आज हमारा सबसे पहले ये क्वेश्चन था, मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए और इस पटिशन की लाइव टेलीकास्ट की जाए ताकि सबको पता चले, कौम को पता चले, वकला को पता चले, सिविल सोसाइटी आवाम को पता चले कि ये जो पार्लियामेंट, जो मौजूदा पार्लियामेंट थी, जो फार्म 47 की पैदावार पार्लियामेंट थी, जो मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके उनको बंद करके एक जो आइन में तरमीम लाई गई थी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट को अपने मेंबरान से मिलाया नहीं दिया गया। ये जबरी तौर पर 26 आइनी तरमीम लाई गई थी, इसलिए पाकिस्तान भर के वकला तंजीमों ने सिविल सोसाइटी से मुस्तरद कर दिया है। और हम इंशाल्लाह इस पटिशन में, सिर्फ हम पटिशन में नहीं बल्कि मुल्क भर में वकला तहरीक को हम मुनज़्ज़म करेंगे। जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पेशावर हाई कोर्ट बार एबटाबाद बेंच के सदर हाई कोर्ट बार सरदार अमान साहब से, वो भी आज तशरीफ़ लाएँ। उनकी पटिशन है इसमें, उन्होंने भी आज इस पटिशन में पेश हुई है। सरदार अमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तो आज इस दिन को बड़ा तारीख़ी दिन समझता हूँ कि हमारे हामिद खान साहब की क़यादत में, हमारे सीनियर्स जो स्टाल वार्ड्स हैं उनकी क़यादत में आज बेशुमार पिटिशन्स जो फ़ाइल हुई और उनमें ऑनरेबल बेंच ने जो नोटिस जारी किए विद इन 3 वीक्स उसको फ़िक्स करने के लिए और लार्जर बेंच के लिए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल कम्युनिटी की आज ये फ़र्स्ट स्टेप है, हमारी जीत है। इंशाअल्लाह हम कानून और आइन की बालादस्ती के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए हम पाकिस्तान भर के वकला मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला वो दिन हमें ज़रूर दिखाएगा जिस दिन रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होगा, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होगी और आज़ाद अदलिया यहाँ होगी, और ताकि इंसाफ की फराहमी में जो भी रास्ते में जो लोग रोड़े अटका रहे हैं अल्लाह ताला उनको नेस्त व नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क है तो हम हैं, हम वकला अपनी सीनियर्स की क़यादत में मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह और मुत्तहिद रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे पाकिस्तान बार काउंसिल के भी जी आज मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब शफकत चौहान साहब भी मौजूद थे, इन्होंने पटिशन फाइल की भी है। जनाब शफकत चौहान साहब से देखिए जी, आज के हवाले से एक बात ज़रूर है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो बेंच ने, हमने वो भी बताया है, वो रेफ़र कर दिया है फुल कोर्ट के लिए। अब ये फुल कोर्ट इसके लिए लाजम है, लेकिन बात ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक मेन रिक्वायरमेंट है। वरना तो जब जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर ऐसे ही होगा, हर 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज निकाला जाएगा, अपनी मर्ज़ी का जज डाला जाएगा, तो फिर कहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस का फ़ैसला होगा, कहाँ हुकूमत के गलत कामों को कोई आकर अलर्ज करेगा। इसलिए हमने यही तय किया है कि हमारा यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए है। हम वकला इकट्ठे हैं और हम वकला कलेक्टिवली पूरे पाकिस्तान में इसके लिए हर किस्म की एफर्ट करेंगे, वो अदालत में भी और अदालत के बाहर भी। थैंक यू वेरी मच। लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जी एक पटिशन फाइल की है इस सिलसिले में, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन चैलेंज करते हुए, और ये पटिशन हमारे साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार अहमद अवैस साहब ने लाहौर बार की तरफ से फ़ाइल की है। सर, जनाब अहमद अवैस साहब। ये बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कम्प्लीटली डेलिबरेटली ख़त्म किया गया है और इससे जो जुडिशरी का पिलर है उसको गिरा के एक रास्ता खोल दिया गया है एग्जेक्टिव का कि वो पूरी तरीके से जुडिशरी को अपने कंट्रोल में, अपने अंडर द थंब ऑफ द एग्जेक्टिव जो है वो जुडिशरी को ले आया जाए। लिहाजा ये किसी सूरत इस अंदाज में ना निज़ाम चल सकता है, ना पाकिस्तान का आइन इस शक्ल में कायम रह सकता है। असल हालत में आइन को लाने के लिए, कायम रखने के लिए ये सारी जो पटिशन्स हैं, और ये इतना अहम इशू है कि ये कोई और जो है इसके लेस दैन द फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको सुने और इसके ऊपर एक
भरपूर डिटेल जजमेंट आए ताकि ये इशू रिजॉल्व हो, क्योंकि निज़ाम हुकूमत का चल नहीं सकता इस तरीके से। मेहरबानी।